ଏବେ ଶୁଣିବା ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୁଏ। ଏହି କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବାବା ବାଇଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା। ଚେତନା ତାହାର ଆସିଲେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ। ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଶରୀର ସିନା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ। କେଶବ 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 ପ୍ରଭୁ ପରମାନନ୍ଦ। बोले भक्त वत्सल भगवान की कहले मनुष्य शरीर अटईस ना जड़ पदार्थ। ए मनुष्य शरीर भगवान आमको देइचंती। केमिति देइचंती? 84 लक्ष जन बुली साइला परे प्रभु कृपा करी मनुष्य शरीर को देइचंती। 84 लक्ष आम किभଳି बुलीचे से कथा भी पद्म पुराण रे कुआइछि। स्थावरं 20 लक्षाणि 9 लक्षाणि जलदाभा कुर्मिणां रुद्र संख्यानां 10 लक्षाणि पक्षिणां पशूनां 30 लक्षाणि 4 लक्षाणि वानराः। पद्म पुराण रे कुआगला 84 लक्ष जन आम केमिति बुलिले ना स्थावरं 20 लक्षाणि। स्थावर कहिले स्थिर, खाली स्थिर जन्म आम 20 लक्ष 20 लक्ष जनी। 9 लक्षाणि जलदाः 9 लक्ष ला जलचर जीव 20 9 29। कुर्मिणां रुद्र संख्यानां 11 रुद्र है भगवान शंकर 29 11 40। 10 लक्षाणि पक्षीणां पक्षीर जन्म है 10 लक्ष 40 10 85। पशूनां 30 लक्षाणि पशु है 30 50 30 80। 4 लक्षाणि बानरा 4 लक्ष है बानर। ये 84 लक्ष जन बुली साइला परे भगवान कृपा करी मनुष्य शरीर को प्रदान करिसंती। कौन पाई ता कारण कौन? मानव जीवनर लाभ गोविंद जदि गोविंदे करे भाव गोविंद। गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद गोविंद। मनुष्य जन्मे लाभ नाही गोविंद जदि गोविंदे भाव नाही गोविंद। गोविंद 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 हे गोविंद पदुगलुचि मकरंद हे गोविंद। बोले भक्त वत्सल भगवान की भागवत रे कहउचंती मनुष्य जीवन रो लाभ जदि गोविंदे करे भाव मनुष्य जन्मे लाभ नाही जदि गोविंदे भाव नाही। ताले प्रकृति रे मनुष्य जीवन रो लाभ कौन ना गोविंद सहित भाव करिबा, गोविंद सहित भक्ति करिबा, गोविंद सहित श्रद्धा करिबा। ये ला मनुष्य जीवन रो प्रकृत लाभ बोली बाबा बाया तांकर बाया गीत रे अति सुंदर भाव रे कहिचंती। आमे माने गोविंद सहित भाव करिबा आ मनुष्यर जन्मर लाभ को जानिबा आम जन्म जीवन को आम सार्थक करवा कृतार्थीकृत करवा। बेले से मनुष्य केतेबेले गुरु आश्रित हुए चेतना ताहार आसई हेले गुरु आश्रित। जेतेले चेतना आसीबो चेतना कले तेरे मनुष्य निजको निजे जानी पारिबो। तोहरी भितरे देख दिशु अछि जक जक। जेतेले से निजको निजे जानी पारिबो अरे मु किए ई जगत को मु कोन पाई आस्तिली मु कितु कोन करूछि। जेतेले एही चेतना ता मन भितरे आसिकी पहुँची जीव। जमिति आपण माने जो माने कार्यक्रम को श्रवण करूचंती जेतेबेले चेतना आसी जाए मन भितरे तेरे चेतना आसी जाउछि ना सिद्धार्थ भक्ति रे एतिकी समय बाया गीता दउछि। बाया गीता रे शिक्षणीय कथा में जानि पारुचे संगे संगे में बाया गीता लगे दउछि टीवी चैनल माध्यम रे। सेमिति ए मनुष्य शरीर भितरे तेरे चेतना पळि आसे। को चेतना ना आध्यात्मिक चेतना जेतेले सृष्टि हुए सेतेबेले जीव जाई गुरुंकर शरणापन्न ओ होई थाए। सेतेबेले सिए गुरुंक आश्रय ओ होई थाए गुरुंक पदाश्रय होई थाए। आपण माने कहिबे मु केते जन कठार तथापि दीक्षा नहीं पारिबी मन भितर प्रश्न उठुथुव। शिक्षा गुरु 100 मात्र दीक्षा गुरु जणिए। शिक्षा गुरु आपण माने 100 करि पारिबे 100 जन करो आपण माने शिक्षा करि पारिबे किंतु जहाँ को दीक्षा नेबे तांको निष्ठारे सारा जीवन सारा रहिबे। जीवनटा संपूर्ण तांको निकट रे उत्सर्गीकृत करदेवे। तो ताले से ही चेतना जितेबले आसीबो सेतेबले ही आपण माने गुरु ग्रहण करिवे। अर्थ आध्यात्मिक चिंताधारा आध्यात्मिक चिंता चेतना जितेबले मन भितर जागृत होबो यही समय आपण माने जीवन को से गुरु गोविंदंकर चरणार बिंदुरे उत्सर्गीकृत करदेवे। तो ताहाले भक्तबंधु
ଇଏ ସମୟଟି କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଚେତନାଟି କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜନ୍ମଠୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କାମ କଲେ, ସଂସାର କଲେ, ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ? ଏକା ବନ, ଅର୍ଥ ଆଉ ଘରକୁ ସଂସାରକୁ ଅନାନା, ଏକା ଏକା ବନକୁ ପଳା। ସେଇଠି ତ ଗୃହସ୍ଥୀ ଧର୍ମରେ ରହିଲୁ ନାହିଁ, ସେଇଠି ତତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥି ଗ୍ରହଣ କଲୁ। 51, 52, 53, 54, 55, ଖାଲି ବନ ଅର୍ଥ ତତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆସି ତୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବଣକୁ ଯାଇ ସାଧନ ଭଜନ କର, ସେହି ସମୟରେ ତୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ତୁ ଗୁରୁ ଖୋଜ, ନିଜ ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଲାଗେ। ମୁଁ କାହା ନିକଟକୁ ଯିବି, କାହାର ସେବା କରିବି, କାହାର କୃପା କରୁଣାକୁ ଲାଭ କରିବି, ତାହା ହିଁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। କାରଣ ଗୁରୁ କିଏ? ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ପ୍ରେମର ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଯିଏ ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର, ଯିଏ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ। ଯେମିତି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନୀରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏହି ଚେତନା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ବାବା ବାୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ବାୟା ଗୀତାରେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର କଥା। ଦିନେ ଆମ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ହେଲା ଜଳକା ଆନନ୍ଦ ଧାମ। ସେହି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥାଏ ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଜରିପଡ଼ା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ, ସେ ଜ୍ୱର ନାଁ ହେଲା ପାଳି ଜ୍ୱର। ଇଏ ଯାଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଲେ। ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ, ଦେହ ଭଲ ହେବାରେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଡାକି କହିଦେଲେ ପୁଅକୁ, କହିଲେ ଆଉ ତମ ବାପା ତ ମରିବା ହେଲେଣି, ସେ ମରିଯିବେ, କାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲଟାରେ ପଡ଼ିକି ମରିବେ, ତମେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ସେ ଘରେ ସିଏ ମରିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଅ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ଏପଟେ ଅନେଇ କହିଦେଇଛି, ବାପା ତମେ ଭଲ ହେଇଗଲଣି? କ'ଣ ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ନା? ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି ଦୁନିଆରେ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଜଳକା ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯାଉଛି ଟିକେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୋତେ ଟିକେ ତମେ ସେ ଜଳୁକା ପଟି ଦେଇକି ନେଇକି ଯିବ, ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ପଟି ଦେଇକି ନେଇକି ଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବା ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ବାବା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି। କାରଣ ବାବା ବାରମ୍ବାର ସେଇଦିନ ଖାଲି ଉପର ତଳ ତଳ ଉପର ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ କାହିଁ ଉପର ତଳ ହେଉଛନ୍ତି? ନା ଜଣେ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ସେପଟେ ସିଏ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିବ, ସିଏ ତାର ବଳ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛି, ତାର ବଳ ଆହୁରି ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, କ'ଣ କିନ୍ତୁ ତୁ ମରିନୁ, ତୋ ଦେହ ପା ଖରାପ, ତୁ ମରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛୁ? ନା କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କରିବେ ଭବ ସାଗର କାରଣ ତାରଣ, ହେ ରବି ନନ୍ଦନ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡନ, ଏ ଶରଣାଗତ କିଙ୍କର ବିତ ମନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟାକର ଦିନ ଜନେ। ଯାହା ଆପଣ କରିବେ, ମୋତେ ଆଉ କିଏ ରଖିବେ? ଆପଣ ରଖିଲେ ମାରିଲେ ମାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ ତ ରଖିବେ, ମାରିବେ ତ ମାରିବେ, ହେଲା ଆପଣ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ନା କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି? ନା ମୁଁ ଯାଦୁ କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନା ଯାହା ଆପଣ କରିବା କଥା କରିବେ। ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସବୁଦିନ ଟିକେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, 4-5ଟା ପୁଡ଼ିଆ କରିକି ଦେଇଦେଲେ। 4-5ଟା ପୁଡ଼ିଆ କରିକି ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ନେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଖାଇବୁ, ମରିଲେ ମରିବୁ, ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବୁ, ମୋତେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ନେଇଦେଲେ, ଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ା ପାଟିରେ ପକେଇଛି, ତା ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହେଇକି ଝାଳ ବେଉଳା ଦ୍ୱାରା 15 ଦିନ ଧରି ହେଇନଥିଲା। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ବୋହୂକୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ଏ ବୋହୂ ପଖାଳ ମୁଠେ ଆଣିଲୁ। ବୋହୂ କହିଲା, ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ପା? ନା ହେ ଯା ମ, ଜ୍ୱର ମୋର ଭଲ ହେଇସାରିଲାନି ନା। ପଖାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଖାଇଲେ, ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲା। କହିଲେ, ବାବା ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲେ ତ, ମାନେ ମୋ ପୁଅ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ବାବା ପୁଳେ ଔଷଧରେ ଭଲ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ନେବି ନା? ଯାହାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ନେବି? ବାଡ଼ିରୁ ପରିବା ଧରିଲେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଠେ ଧରିଲେ, ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ଟିକେ ଧରିଲେ। ଏମିତି ଧରି ଗୋଟେ ଟୋକେଇରେ ଧରିକି ବାହାରିଲେ। ବାବା କହିଲେ କିରେ ତୁ ମରିନୁ? ତୁ ଆସିଛୁ ନା ତ ପ୍ରେତ ଆସିଛି? ସିଏ ଆସି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦିକି କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ତ ରଖିଲେ ମୋତେ, ଆପଣ ତ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏ ଔଷଧଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ? କାରଣ ମୁଁ 3-4ଟା ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସିଛି। କାରଣ ପୁଡ଼ିଆ ଔଷଧ ଖାଇକି ଯଦି ଭଲ ହେଇଗଲି, ଏଇଭଳିଆ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ଯାହା ଦେହ ଖରାପ ହେବ ତାକୁ ଦେବେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ହେ
ମୁଁ କ'ଣ ଔଷଧ କରୁଛି ନା କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲି ସେ ଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶରେ ତୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାଇଲା କହିଲା କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି ନା। ଦେଖ ମୋ ସାଧନା ସେମିତିଆ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଛି ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛି। ମୁଁ ତୋର କିଛି କରିନି, ମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ତୋର ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୋର କିଛି କରିନି, ମୋ ଯଜ୍ଞର ସାଧନା ହିଁ ତୋତେ ଆଜି ଉଚିତ ଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତ ତାହେଲେ ତାର ସେଇଠି ଚେତନା, ସେ ବୁଢ଼ାର ଚେତନା ଆସିଛି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସାର୍ଥକ କରିବି। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଚେତନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଚେତନା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କହିବୁନି। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୟସରେ କେତେ ସାନ, ତାଙ୍କ ଚେତନା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲା ନା ହେଇନଥିଲା। ଏଠି ବାବା ବାୟା କହିଲେ ଚେତନା ଆସିଲେ ଚିହ୍ନଇ ଆପେ ଆପଣା ଗୁରୁ ଚେତନା। ଧ୍ରୁବ ତାଙ୍କର ବୟସ ସାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚେତନା କେତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେମିତି କହିହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚେତନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ବାବା ବାୟା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାୟା ଗୀତରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ହୋଇ ଅଛି ନିଃସୃତ, ସର୍ବଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାନ୍ତି ଗୁରୁ ସିନା ଜଗତ। গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ, মাধব 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 ভজ রাধে মাধব। बोले भक्त बत्सल भगवान की। प्रकृति रे देखिया गले आमे जेतिकी समस्ते जन्म हिचे आमे माने समस्ते सनातनी। गीतारे कोई जे अछंती ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणी प्रकृतिष्ठानी करसती। आमे समस्ते सनातनी। तो आमे माने प्रकृति रे सनातनी बोली से प्रमाण किए देइचंती। गुरुस्वामी ठाकुर श्री श्री केशवचंद्र सनातनी केतनी को प्रदान करी आम मान को प्रमाण देइचंती। आमे माने सनातनी ध्वजा से उड़ेइचंती। जागरे भाई जागरे खोजे मन जहाँ को पाई अच्छी ताहाकू आज सी आम आगरे। जागरे भाई जागरे। तो ताहले सनातन केतनी को सी प्रदान करिचंती। सेई भली एठी बाबा बाया कहउचंती जे सी सर्वधर्म ध्वजा उड़ाती। आमे जेतिकी धर्मर जो सब धर्म संप्रदायर जीव माने किंतु आमर मूल धर्म है आमे सनातन। कारण भगवान तो स्वयं निजे सनातन ना। तो सनातन को अंशर आमे जन्म होइचे माने आमे माने समस्ते कौन जो माने भी आमे माने समस्ते जन्म होइचे। आमे माने समस्ते से सनातन को अंशर आसिथिबारु आमे माने समस्ते सनातनी। गोस्वामी संत तुलसीदास महाराज सेइति पई कहउचंती ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अजल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी महाराज कहउचंती ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अजल सहज सुख राशि। आमे माने एठी जेतिकी समस्ते जन्म होइचे आमे काहार अंश? आमे समस्ते भगवानकर अंश। समस्ते से तांकोठु आसिचे बोली आमे माने सनातनी। तो ताले गुरुदेव ही ए सनातनी ध्वजा को उड़ेइचंती। बाबा बाया पुनर्बार बाया गीतार से चतुर्थ बोली रे आउ गोटे सुंदर पदरे बुझे कहउचंती जे गुरु नथिवार स्थान ही जगतरे तो नाही, संसारे अरण्य भ्रमिले परमाण मिलई। कहले गुरु नथिवार स्थान ही जगतरे तो नाही। एमिति कौनसी स्थान नाही जोठी गुरु नाहांती। कारण गुरु कहिले कि स्वयं भगवान हेले आम मानकर गुरु, प्रभु हेले आम मानकर गुरु। ठीक ना भूल? भगवान हेले आम मानकर गुरु, से जगत गुरु, सी भी आम मानकर समस्तंकर गुरु। कहले गुरु नथिवार स्थान ही जगतरे तो नाही। ये तो गोटे कथा। पुणी कहले गुरु नथिवार स्थान आपण माने कहउनांती जगतरे समस्ते तो आमर गुरु ना ना नुहंती। बयसरे सान हुंतु कि बयसरे बड़ हुंतु कि सजीव हुंतु कि निर्जीव हुंतु समस्ते आम मानकर गुरु। कारण समस्त कोटु किछि ना किछि जानिबार अछि, समस्त कोटु किछि ना किछि शिखिबार अछि। बाबा बाइया सेइति पई तो कहले एमिति कौनसी स्थान नाही जोठी गुरु नाहांती। आमे जदि संसार रूपक अरण्य रे बुलिबा बा जदि जगत रे देखिबा ताले समस्त कोटु किछि ना किछि शिखिबार अछि बोली विश्वगुरु बाबा बाया बाया गीतरे कहले ए जगत रे आमे एमिति कौनसी स्थान नाही जोठी गुरु नाहांती। केडे सुंदर तात्विक कथा कहिछन। देखुन तापर कहले गुरुपाद अनुधावन
କର ମନ ମଧ୍ୟର ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଧ୍ୟାନେ ଜୀବନ ନରେ ସାର୍ଥକ କର। କହିଲେ ଗୁରୁ ପାଦ ଅନୁଧାବନ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ଅନୁଧାବନ କର, ତାଙ୍କ ପାଦର ସ୍ମରଣ କର, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ଚିନ୍ତନ କର। କାରଣ ଧ୍ୟାନ ମୂଳମ ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କାର ହୁଏ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। ପୂଜାଂ ମୂଳମ ଗୁରୁ ପଦଂ, ପୂଜା କାର ହୁଏ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ପୂଜା ହୁଏ। ମନ୍ତ୍ରଂ ମୂଳମ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟମ୍, ମନ୍ତ୍ର ଇଏ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମୋକ୍ଷଂ ମୂଳମ ଗୁରୁର କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଜୀବକୁ ସେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ପାଇ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। କହିଲେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଧ୍ୟାନେ ଜୀବନ ନରେ ସାର୍ଥକ କର। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଧ୍ୟାନେ ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ଧ୍ୟାନ କରି ଏଇ ଜୀବନକୁ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଅନୁଧାବନ କଲେ ଆଉ ପାଦପଦ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ ଗୁରୁ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପରପଦଠୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ବାବା ବାଇଆ ଏଇ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବାବା ବାଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯହିଁ ତହିଁ ଦୋଷ କରିଲେ ଶିବ ଦ୍ୱାରେ ମୁକତି, ଶିବ ଦ୍ୱାରେ ମୁକତି, ଶିବ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ରୋହ ଅର୍ଜନ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରେ ତରନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମାଧବ 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 ଭଜ ରାଧେ ମାଧବ। ଆହା ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହୋଇଲେ ହୁଏ ବଜ୍ର ନିପାତ, ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହୋଇଲେ ହୁଏ ବଜ୍ର ନିପାତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମାଧବ 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 ଭଜ ରାଧେ ମାଧବ। बोले भक्त वत्सल भगवान की बाबा बाया जही तही दोष करिले शिव द्वारे मुक्ति। विश्वगुरु बायांकर बाया गीतार कथा ये जही तही दोष कले जदि आपण माने जोठी टिके दोष करदेले कोठी मुक्ति पाइबे ना शिव द्वारे मुक्ति, शिवंक द्वारे मुक्ति पाइबे। शिव द्वारे द्रोह अर्जन विष्णु द्वारे तरंती, शिवंक द्वारे जदि भूल करिवे तले विष्णु द्वारे मुक्ति पाइबे। विष्णु द्वारे द्रोह अर्जन गुरु करन्ते मुक्त, जदि विष्णु द्वारा भूल कले तले गुरु द्वारा ही आपण माने मुक्त पाई परिवे। किंतु जदि गुरुंक पाखे अपराधी हेबे तले आपण मानकर वज्र निपात हो जीव। सेही कथा अति सुंदर भाव में कहउचंती महाप्रभु श्री चैतन्य तांकर चैतन्य चरितामृत रे कृष्ण रुष्ट हेले गुरु राखीते जे पारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुरु रुष्ट हेले कृष्ण राखी तेना पारे। हरे राम 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 हरे हरे। आहा कृष्ण रुष्ट हेले गुरु राखीते जे पारे, गुरु रुष्ट हेले कृष्ण राखीते ना पारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की कृष्ण रुष्ट हेले गुरु राखीते जे पारे। कृष्ण जदि रुष्ट हो जाती तेले भक्त बंधु गुरु रक्षा करि पारंती, किंतु जदि गुरु रुष्ट हो जाती तेले भगवान कृष्ण चाहिले मध्य रक्षा करि पारंती नाही। तो ताहले भक्त बंधु आपण माने सदासर्वदा गुरु को संतुष्ट कला भली कार्य गुड़िक करुथिबे, गुरु मन को तोष लागिला भली कार्य गुड़िक करुथिबे। कारण गुरु केमिति शांति हेबे जदि ए अशेष शक्ति गुड़िक भरपूर होइथिबा गुरुंकर मंत्र को जदि आपण माने जपिबे ताहले मुक्ति पाई जिवे। गुरु पाद ध्यान जीवन नरे सार्थक कर। कहले गुरुपाद ध्यान करी ये जीवन को सार्थक कर। तामाने जीवन केतले सार्थक हुए ना जेतेबेले श्री गुरुंकर चरणारविंदर ध्यान होइथाए। तो ताहले आपण माने ताहाई करंतु देखिबे ध्यान कला द्वारा कौन हुए जो पिला माने छोट छोट पिला माने जदि कार्यक्रम को देखुथिबे स्मरण शक्ति वृद्धि हुए केमिति जदि आपण माने ध्यान करिवे।
ଯଦି ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରକୁ ଅନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଦ୍ମାସନରେ ବସେଇ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ଅଳ୍ପକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ ମନେ ରହିଯିବ। କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ପାଠ କ'ଣ କି ବାବା ବାଇଆ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲିରେ ଖାଲି ଗୁରୁ 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 ଗୁରୁ। ଆମେ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ବୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲୁ, ଶୁଣଉଛୁ। ବୋଧହୁଏ 2ଟି ବୋଲି ଭିତରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ବହୁତ ବାର ଖାଲି ଗୁରୁ 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 କହିଲୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଲେନି। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜାଗତିକ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାରମାର୍ଥିକ ଗୁରୁ ଆମକୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଗତିକ ଗୁରୁ ଜାଗତିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାରମାର୍ଥିକ ଗୁରୁ ପାରମାର୍ଥିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଗତିକ ଗୁରୁ ଆମକୁ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଗଣିତ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଭଲରେ ରହିବା, ଭଲରେ ଖାଇବା, ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇଁ। ସବୁ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ବା ଏଇ ଜାଗତିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ। ମାତ୍ର ବାବା ବାଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ ପଢ଼ଉଥିବା ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଯାହାକି ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଥରେ ଜାଣିଲା ମାନେ ଆଉ ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ ନା, ଜୀବର ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା। କାରଣ ବିଦ୍ୟା ହେଲା 2 ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ପରା ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅପରା ବିଦ୍ୟା। ପରା ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ବିଦ୍ୟା ହେଲା ପରା ବିଦ୍ୟା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ବିଦ୍ୟା ହେଲା ପରା ବିଦ୍ୟା। ଅପରା ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ପାଠ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଏଇ ହେଲା ଅପରା ବିଦ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ହେଲା ପରା ବିଦ୍ୟା, ଯାହାକି ଗୁରୁକୁଲମରେ ହିଁ ଥାଏ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ତମେ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବ? ତତ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ଦୀତେ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନିନଂ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ। ଯେ ସବୁ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ କହିଦେଉଥିବେ ଏଇଭଳି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥ ବୋଲି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାୟା ଗୀତାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମାତ୍ର ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।